Hi friends, hi all of you. This is Hari Babu, Department of EEE, Chebur Engineering College. The subject I'm going to deal is electrical machines 1. The topic today we are going to discuss is causes for failure to self-exit and their remedial measures. Coming to the following problems also. Okay, if time permits. Right, first one, causes for failure to self-exit and remedial measures. Right, failure to self-exit. Already previous class we have discussed that if there is some residual flux is there in the field winding, if that residual flux cuts the armature conductors, a small EMF of that is the range of 1 volt or 2 volts will be induced. So which passes the current through the, again some amount of current passes through the field windings. Okay, field windings, then the some current is increased in the field winding, flux is increased, which cuts also again armature conductors, and EMF is induced in the armature conductors. Like that the EMF is induced in this way. Right, initially the voltage 1 volt range here like this due to the residual flux. The voltage induced here is due to the residual flux. Okay na? Right, coming to after that, this residual flux cuts the armature conductors and EMF is induced in that armature conductors. The range is this one. This is the range, right? This is the limited, that is 1 volt or 2 volts. So then thereafter the voltage is increased due to the residual flux and induced EMF. So like this. Okay, increase up to the point P. Thereafter what you increase the field current also, the EMF cannot be induced. This is the maximum no load current. This is the maximum point what we got voltage up to here only. Okay, now after that the point that is nothing but a saturation point will be exist. There is no increase in EMF. Right, due to this during this process there may be some problems or occurs, or voltage buildup of voltage may be also failure. The reasons for failures are we are going to discuss in this topic. The causes, right? Causes for failure to self-exit and remedial measures. Right, measures చూద్దాం. Right, first one is చూడండి, there may be one or more of the following reasons due to which self-exit generator may fail to build up of voltage. So there are some reasons ఉన్నాయి మనకి. ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం. ఇదే అసలు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది, అవునా? రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ అనేది లేకపోతే అసలు మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవ్వదు. రైట్, to start off the build-up process needs some residual magnetism in the magnetic circuit of the generator. Magnetic circuit of the generator nothing but a field winding. So field winding purpose ఏంటి? It produces the flux, అవునా? Field winding produces the flux which is nothing but a magnetic circuit. ఓకేనా, ఈ magnetic circuit లో మనకి ఏంటంటే కంపల్సరీగా సమ్ రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ ఉండాలి. ఉండకపోతే అనేది నేను చెప్తాను. ఓకేనా, కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకేనా, సో ఫర్ దట్ ఏంటంటే టు స్టార్ట్ అప్ ద బిల్డప్ ప్రాసెస్ అంటే వోల్టేజ్ బిల్డప్ అవ్వాలంటే ఇట్ నీడ్స్ సమ్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ద జనరేటర్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ లిటిల్ ఆర్ నో రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం, అసలు ఏం లేదనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమైందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్యాక్టివిటీ జరింగ్ ఇన్ ద షిప్మెంట్ నో వోల్టేజ్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అనమాట. దట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్. ఫీల్డ్ కరెంట్ ఏం లేదు, ఫీల్డ్ కరెంటు ఎంత పాస్ చేసినా సరే మనకి ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం వల్ల, అవునా? రైట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్మాల్ మిస్టేక్ ఈజ్ దేర్. సెకండ్ స్లైడ్. Right, second remedial, that is reason is reversal of field connections. సో డ్యూ టు ద ఫీల్డ్ కనెక్షన్స్ ఆల్సో, ఫీల్డ్ కనెక్షన్స్ నుంచి కదా మనకు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది. ఆ ఫ్లక్స్ అనేది రివర్స్లో ఉందనుకో రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం విల్ బి డిసపియర్ అనమాట. ఓకేనా,
రివర్స్ కనెక్షన్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫీల్డ్ కనెక్షన్స్ అని చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్. ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ద వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్డ్ గోయింగ్ టు రెసిడ్యూల్ మ్యాగ్నెటిజం మనకు తెలిసిందే, యాక్ట్స్ అక్రాస్ ద ఫీల్డ్ which results in flow or current in the field coils in such a direction as to produce magnetic flux in the same direction as the residual flux అనమాట. అంటే యాక్చువల్గా చెప్పిన పాయింట్ ఏం లేదు, సింపుల్గా ద వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్ డ్యూ టు రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ అని చెప్పాను. ఆ రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ నుంచి వచ్చే కరెంటు అంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయ్యేది కదా, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ కరెంట్ వస్తుంది కదా, కరెంట్ వస్తే మళ్ళీ అగైన్ పాసెస్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. దట్ ఫ్లక్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే అంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రెసిడ్యూవల్ ఫ్లక్స్ అనమాట. అర్థమైందా పాయింట్, రైట్. కమింగ్ టు చెప్తున్నా మళ్ళీ అగైన్, రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఈఎంఎఫ్లో, ఈ రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ వల్ల ఈఎంఎఫ్లో ఇండ్యూస్ అవుతుంది, కండక్టర్లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, రైట్. సో దట్ ఈఎంఎఫ్ పాసెస్ ద సమ్ కరెంట్, ఓకేనా, ఆర్మేచర్ కరెంటు, అవునా. ఆర్మేచర్ కరెంట్ నుంచి ఫీల్డ్ కరెంట్లోకి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, అవునా. ఫీల్డ్ కరెంట్లోకి కరెంట్ పాస్ అయితే సమ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లక్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ద కనెక్షన్స్ చేసామనుకో, ఇఫ్ రివర్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ రివర్స్లో నేను అప్పుడు ఏమైంది, సెకండ్ టైం వచ్చిన కరెంట్ ద్వారా వచ్చే ఫ్లక్స్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండడం వల్ల విచ్ మే ఫెయిల్యూర్ టు బిల్డప్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనమాట, రైట్. సింపుల్గా చెప్పేస్తాను చూడమ్మా, చిన్న డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ నాట్ అండర్స్టాండ్, this is field winding, right. This is armature winding, right, open circuited. This is generator, okay. Actually residual flux undi, that is residual flux అని చెప్పాను, this is residual flux, okay. ఇక్కడ వెళ్ళి ఈ జనరేటర్కి టచ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇన్ ద జనరేటర్, స్మాల్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ 1 volt or 2 volts అనమాట, which causes to flow the current down. A small current flow అవుతుంది, ఐఏ అని కాదు, ఐఏ నాట్, లెట్ ఇస్ స్మాల్ ఐఏ1 అనుకుందాం, 1, ఓకేనా. ఈ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అయ్యి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్లా ఫ్లో అవడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్, షుడ్ బి పాత్ హియర్ ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ పాసెస్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏం చెప్తాను నేను ఇక్కడ, ఐఎఫ్ అని చెప్తాను, అన్న. ఈ దిస్ మచ్ ఆఫ్ కరెంట్, సేమ్ కరెంట్ ఏంటి దీంట్లో కూడా ఫ్లో అవుతుంది, కాబట్టి సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫ్లక్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అసలు ఫ్లక్సే రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ కరెంట్ పాస్ అవ్వాలి, ఇప్పుడు ఏంటి కరెంట్ పాస్ అయింది, సమ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే లేదా, ఈ ఫ్లక్స్ అండ్ ఈ ఫ్లక్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. ఇఫ్ దిర్ ఇస్ నో సేమ్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఫీల్డ్ కనెక్షన్స్ రివర్స్లో ఉన్నట్టు మీనింగ్, అవునా. ఈ ఫీల్డ్ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఉండి ఈ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకో, అప్పుడు ఏమైంది ఈ ఐఎఫ్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది, ఈ రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. సో బిల్డప్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ విల్ బి రెడ్యూసెస్, అంటే అసలు బిల్డప్ అవ్వదు అనమాట వోల్టేజ్ అనేది, అది ఇక్కడ రీజన్ నా పాయింట్, ఓకే. Coming to the next one, in case of DC series wound generators, the reasons are simple, okay. The resistance of load circuit అనేది may be more than its critical resistance, which may be due to open circuit అయి ఉండొచ్చు, high resistance of load circuit అయి ఉండొచ్చు, faulty between the brushes and commutator అవ్వచ్చు, commutator surface dirty or greasy అవ్వచ్చు. అంటే ఒక రీజన్ మెయిన్గా చెప్తున్నాం, క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ కంటే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ మనం ఫీల్డ్ వైండింగ్లో ప్లేస్ చేయకూడదు అని చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాస్లో. క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ కంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఒక పాయింట్, క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ 100 ohms అని ఉంది, 100 ohms కంటే 200 ohms ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్లేస్ చేసామనుకో వోల్టేజ్ అనేది బిల్డప్ అవ్వదు, 100 ohms కంటే తక్కువ ఉండాలి, ఎందుకంటే 100 ohms అనేది క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్. ఆ క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ మనం ముందే క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మనం, అవునా. ఆ రెసిస్టెన్స్ కంటే తక్కువ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంచుకోవాలి, అంతకంటే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ప్లేస్ చేసామనుకో ఇట్ మే బి వోల్టేజ్ కెనాట్ బి బిల్డప్ ఇన్ ద వైండింగ్స్ అనమాట. దట్స్ వై రీజన్స్ కూడా ఉండొచ్చు దానికి, ఏంటంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోవచ్చు, సిరీస్ జనరేటర్స్ ఏంటంటే షుడ్ నాట్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ యాక్చువల్లీ, ఓకేనా. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిన కండిషన్ అయినా సరే, లోడ్లో ఉండే రెసిస్టెన్స్ హై ఉన్నా సరే, ఫాల్ట్ కనెక్షన్స్ వచ్చినాయి అనుకో బ్రషెస్ దగ్గర, కమ్యూటేటర్ దగ్గర, అప్పుడు ఏమైందంటే మనకి ప్రాసెస్ జరగదు, అవునా. రైట్, కమ్యూటేటర్ సర్ఫేస్ డర్టీ ఆర్ గ్రీజీగా ఉన్నా సరే, ఇవన్నీ ఏంటంటే సమ్ రీజన్స్ టు ఫెయిల్యూర్ ద వోల్టేజ్ బిల్డప్, ఓకే. రైట్, కమింగ్ టు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షంట్ వూండ్ జనరేటర్, రైట్. షంట్ వూండ్ జనరేటర్లో కూడా ఏంటంటే ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద షంట్ ఫీల్డ్ సర్క్యూట్ మే బి గ్రేటర్ దాన్ ద
క్రిటికల్ రేషన్స్ చెప్పాను ఇప్పుడే, సిరీస్ చెప్పాను ప్రీవియస్. ఇప్పుడు షంట్లో కూడా కంపల్సరీగా ఆ పాయింట్ మాత్రం విచ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. దట్ ఈస్ ఏంటంటే క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ కంటే కంపల్సరీగా ఫీల్డ్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది షుడ్ బి లోవర్ ఉండాలి. ఓకేనా. సో అక్కడ ఏమంటారంటే ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అని చెప్తున్నానంటే ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద షంట్ ఫీల్డ్ సర్క్యూట్ మే బి గ్రేటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటున్నాడు, అంటే అలా ఉంటే ఫెయిల్ అయ్యిద్ది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి పాయింట్. ఓకేనా. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద లోడ్ సర్క్యూట్ మే బి లోవర్ దాన్ ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా. లోడ్ సర్క్యూట్ అంటే ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద లోడ్ సర్క్యూట్ మే బి లోవర్ దాన్ ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్, అది కూడా కండిషనే. ఓకేనా. రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద లోడ్ సర్క్యూట్ ఏంటంటే మనకి తక్కువ ఉండకూడదు. ఓకేనా. దాన్ ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్, అదొక పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద షంట్ వూండ్ జనరేటర్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే. ద స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ మే నాట్ బి ఈక్వల్ టు రేటెడ్ వన్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రొటేషన్ అంటే స్పీడ్ కూడా మనకి ఏంటంటే క్రిటికల్ స్పీడ్ అని ఒకటి ఉంది మనకి. ఓకేనా. దానికంటే తక్కువ స్పీడ్తో మనం రొటేట్ చేయకూడదు, రేటెడ్ స్పీడ్తో ఉండాలి. ఓకేనా. దట్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇన్ ద షంట్ వూండ్ జనరేటర్, రైట్. సో what are the remedies to recover the buildup of voltage? ఓకే. ఎలా చేయొచ్చు అంటే చూడండి వన్ పాయింట్. in case of generator is started up, okay, for the first time స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైందంటే it may be that no voltage will be built up either because of poles have no residual magnetism. It's very clear. కొత్తగా మిషన్ తీసుకొచ్చు. ఓకేనా. జనరేటర్. ఓకేనా. ఆ జనరేటర్లో ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రజెంట్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఆపరేట్ చేయలేదు మనం. ఓకేనా. ఆపరేట్ చేయనప్పుడు ఏమైందంటే దాంట్లో రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ ఉండదు. ఇది మనకు తెలిసిన పాయింటే. ఓకేనా. సో అదే ఇక్కడ వాడు చెప్పిన పాయింట్ కూడా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరేటెడ్ ఈ స్టార్టెడ్ అప్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకేనా. ఇట్ మే బి దట్ నో వోల్టేజ్ విల్ బి బిల్డ్ అప్ ఎయిదర్ బికాస్ ఆఫ్ పోల్స్ హ్యావింగ్ no residual magnetism or poles have retained some residual magnetism, but the field winding connections are reversed so that the magnetism developed by the field winding on start has destroyed by the residual magnetism and the machine cannot build up. These are the reasons anamata. So in the both the ఈ రెండు కేసెస్లో అంటే ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే వాడు చెప్పిన పాయింట్ కొత్తగా తీసుకొచ్చిన మిషన్లో ఫీల్డ్ వైండింగ్లో రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ ఉండదు, అంటే దెర్ ఇస్ నో రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ అన్నాడు. ఓకేనా. సెకండ్ పాయింట్ ఏమన్నాడంటే ఫీల్డ్ కనెక్షన్స్ నువ్వు రాంగ్గా ఫిక్స్ చేసావనుకో, ఫీల్డ్ కనెక్షన్స్ అనేవి రాంగ్గా ఫిక్స్ చేసావనుకో కొత్తగా తీసుకొచ్చిన మిషన్లో, అప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిజం విల్ బి డెవలప్డ్ డెస్ట్రాయిడ్ అనమాట. డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది మనకి. ఎందుకు అప్పుడు ఏమైంది ద మెషిన్ కెనాట్ బి బిల్డప్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. ఓకే. సో ఇన్ ద బోత్ ద కేసెస్ ఈ రెండు కేసెస్లో మనకి ఏంటంటే ఫీల్డ్ కాయిల్స్ మస్ట్ బి కనెక్టెడ్ టు ఏ డీసీ సోర్స్, అంటే రిమూవ్ చేసేసి. ఓకేనా. అంటే ఫీల్డ్ కాయిల్స్ని మనం పక్క అంటే ఆర్మేచర్ వైండింగ్ నుంచి సపరేట్ చేసేసి, అంటే బోత్ ఆర్ కనెక్ట్ పారల్ కదా షంట్ వైండింగ్ అయితే కనెక్ట్ తీసేసుకొని ఆ రెండింటికి అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ టెర్మినల్స్కి డీసీ సప్లై ఇచ్చాయి కాసేపు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనా. సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత సో దెన్ మళ్ళీ అగైన్ కనెక్ట్ చేయండి. సో విత్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డూ నాట్ కనెక్ట్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్స్ ఇన్ రివర్స్ కనెక్షన్. ఓకేనా. రైట్. సో ఇన్ ద both the cases the field coils must be connected to a DC source for the short and while to magnetize the poles. Magnetize అయ్యిద్ది కాసేపటికి. ఓకేనా. సో దెన్ అప్పుడు ఏమైందంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్స్. ఫీల్డ్ వైండింగ్లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ అని చెప్తాడు. ఓకేనా. ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత ఓకేనా ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కరెంట్ టు ద ఫీల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లాషింగ్ ద ఫీల్డ్. అంటే మనం చేసే పని చూసారు ఇప్పుడు ఫీల్డ్ వైండింగ్ని రిమూవ్ చేసేసి డీసీ సోర్స్ అప్లై చేసి డీసీ సోర్స్ అప్లై చేసిన సమ్ మ్యాగ్నెటిజం దాంట్లో ఉంది అన్నప్పుడు దాన్ని రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ అంటాడు. ఆ రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీకనెక్ట్ చేసేస్తాడు. ఓకేనా. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాడు అంటే ఫ్లాషింగ్ ద ఫీల్డ్ అంటాడు. ఓకేనా. ఫ్లాషింగ్ ద ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే రిమూవ్ చేసేసి డీసీ సప్లై ఇవ్వడాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్లాషింగ్ ద ఫీల్డ్ అంటాడు యాక్చువల్గా. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద రెమెడీ, రైట్. Coming to right, very very important, these are the some characteristics actually. OCC characteristics already we have discussed in the previous class, that is
open circuit characteristics or magnetizing characteristics. I again repeat the characteristics. OCC అంటే ఏంటమ్మా ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్తారు. ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఇదే మనకి, ఓకేనా, ఇవే ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే. సింపుల్గా ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం చెప్పాను చూసావా, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అని చెప్పేసి నేను ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని, దిస్ ఈస్ ద ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఓకేనా. వాడు ఎలా కూడా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, ఓకేనా, ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ మ్యాగ్నటైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని. ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా మ్యాగ్నటైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా దిస్ వన్, ఓకే, రైట్. Right, coming to here, I followed here some discussion is there, that is ఏంటంటే calculation of field resistance and calculation of that is sorry field resistance nothing but critical resistance, let us say critical resistance, ఓకేనా. field resistance and critical speed ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను from here the discussion, ఓకేనా. after that we go for characteristics of deeply the characteristics of DC generators, okay. so first of all, field resistance of shunt circuit okay, shunt circuit nothing but shunt generator, DC shunt generator from OCC characteristics, okay. OCC characteristics నుంచి, రైట్. OCC characteristics చూద్దాం. OCC characteristics అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్పాను కదా, డ్రాన్ బిట్వీన్ IF అంటే ఫీల్డ్ కరెంట్ వర్సెస్ E0, ఫీల్డ్ కరెంట్ వర్సెస్ E0 అంటే ఏంటమ్మా నో లోడ్ వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ EMF వర్సెస్ ఫీల్డ్ కరెంట్, ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, ఓకే. if the characteristics are like this, these are the characteristics. ఫస్ట్ ఇదిగో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాసేసాను, రెడ్ మార్క్స్ చూపిస్తాను చూడమ్మా, దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇలా జీరోకి రాదమ్మా ఎప్పుడైనా సరే. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్ అనే పాయింట్ చూసారు, ఇక్కడ ఈ ఆర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే దిస్ వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద జనరేటర్స్, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్. రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ వల్ల ఆల్రెడీ సమ్ EMF ఈజ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దట్ కండక్టర్స్ అనమాట, ఓకేనా. ఓఆర్ అనే ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్, ఓకే. హియర్ he said that suppose the curve is figure to represent the open circuit characteristics of a shunt generator, right, with increasing the excitation, అంటే with increasing the excitation అంటే ఏంటమ్మా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే, దెన్ ఫర్ ఏ షంట్ కరెంట్ IFOA అంటే IFOA అనమాట, అంటే ఎక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసావు నువ్వు, ఫీల్డ్ కరెంట్ని OA వరకు ఇంక్రీజ్ చేసావు. ద IMF ఈజ్ AB, ద IMF ఏంటంటే ద IMF ఇండ్యూస్ ఇన్ ద కండక్టర్స్ వాల్యూ ఏంటంటే AB, అంటే ఇది ఇక్కడ ఇది కదా ఈ పాయింట్, సేమ్ దిస్ ఈజ్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ సేమ్ అనమాట, ఓకేనా. దట్స్ వన్ నేను అలా మెన్షన్ చేశాను, ఓకేనా, రైట్. సో the EMF is AB, this is AB value and current value this one, ఓకేనా, రైట్. నేను ఏంటంటే ఒక లైన్ డ్రా చేసాను, దట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ సర్క్యూట్ లైన్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్ సర్క్యూట్ లైన్, ఓకే. ఇక్కడ వరకు నోట్ చేశాను. ఫీల్డ్ సర్క్యూట్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ద కరస్పాండింగ్ రేషన్స్ ఆఫ్ ద షంట్ సర్క్యూట్ రేషన్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తావు అంటే, సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్, ఓకేనా, ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద ట్యాంజెంట్ డ్రా చేయండి, ఓకేనా. సో ట్యాంజెంట్ డ్రా చేస్తే టెర్మినల్ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై ద షంట్ సర్క్యూట్. టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, సో హియర్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్, దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసా కదమ్మా, దిస్ ఈ పాయింట్ అనమాట, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఏంటి AB, దిస్ ఈజ్ AB, ఓకేనా, డివైడెడ్ బై షంట్ కరెంట్ ఏంటండి OA, దిస్ వాల్యూ షంట్ సర్క్యూట్ లైన్ ఈ వాల్యూ, ఓకేనా, ఈ వాల్యూ, ఇదేమో కరెంట్, ఇదేమో వోల్టేజ్. సింపుల్గా రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా V బై సో దట్ ఈస్ I అనమాట. వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి మన ఇక్కడ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈ వాల్యూ, కరెంట్ అంటే ఏంటి ఈ వాల్యూ, సో AB బై OA అనమాట, రైట్. దట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ OCC క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట, స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ OCC క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే D పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్యాంజెంట్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. సో బియాండ్ దట్ D వాల్యూ మనం రేషన్స్ ప్లే చేస్తే ఏమైందంటే ఈ అనే రేషన్స్ ఉందనుకో, ఈ అనే రేషన్స్ ఉంటే ద వోల్టేజ్ కెనాట్ బి బిల్డప్ ఇన్ ద జనరేటర్స్ అనమాట. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫీల్డ్ సర్క్యూట్, ఓకేనా. హౌ టు డ్రా OCC అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్, ఓకేనా. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి యాక్చువల్గా నేను అక్కడ 0 నుంచి డ్రా చేశాను, బట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ, బట్ ఇట్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, ఇలా స్టార్ట్ అయింది, ఓకేనా. ఇది జస్ట్ ఏంటంటే ఫర్ నార్మల్ రిప్రజెంటేషన్ నోట్ చేసేంత లేదు, ఓకేనా, రైట్. కమింగ్ టు OCC క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బట్టి ఏందమ్మా IF వర్సెస్
E naught. No load voltage, IF versus no load voltage, right? Suppose we are given the data for OCC characteristics of a G generator runs at a fixed speed, that is let us say N1 అనుకుందాం. N1 తో రొటేట్ అవుతుంది. అప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా వచ్చినాయంటే ఇలా వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకో సమ్ అదర్ స్పీడ్తో చేశాను, దట్ ఈజ్ N2తో రొటేట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ N2 అనమాట. 2 స్పీడ్స్తో రొటేట్ చేశాను. ఓకేనా, రైట్. అప్పుడు ఏమైందంటే సో ద N2 కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ N1, అంటే N1 అనేది హయ్యర్ స్పీడ్, N2 అనేది లోవర్ స్పీడ్. ఎందుకంటే హియర్ దట్ ఈజ్ N2 ఈజ్ లెస్ దాన్ N1, ఎందుకంటే N1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ N2 అనమాట. ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్. ఓకేనా, రైట్. పాయింట్ వాడు ఏం చెప్తున్నా అంటే సింపుల్గా ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్, అవునా కదా, దట్ ఈస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5PNZ/60 ఇంటూ ఏ అని ఫార్ములా ఉంది కదా, 5PNZ/60 ఇంటూ ఏ అని ఫార్ములా ఉంది. దీంట్లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ 60 ఇంటూ ఏ, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సెట్ దిస్ ఏ అమ్మా. ఓకేనా, ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 5 ఇంటూ ఎన్, ఎందుకంటే ఇదంతా కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి తీసేసాడు. ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 5 ఇంటూ ఎన్, ఇక్కడ 5 ఏంటంటే కాన్స్టెంట్, షంట్ జనరేటర్లో ఫ్లై అనేది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాను. సో యూ క్యాన్ సే దట్ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్, హియర్ ఐ మెన్షన్ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జైటేషన్. హెన్స్ యూ కెన్ సే దట్ 2 పాయింట్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తావు, E1/E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1/N2. ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ ఇట్ యాజ్ E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా, E1 ఇంటూ N2/N1, right, N2/N1, this is N2/N1, right. So from this we can say that as in the diagram IF value ఏంటి ఇక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, OH, this is IF కదా కరెంట్ వాల్యూ, OH is IF value ఫర్ కరెంట్ ఫర్ స్పీడ్ N1కి వోల్టేజ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ద వోల్టేజ్ వాల్యూ ఫర్ N1కి. N2కి వోల్టేజ్ వాల్యూ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్ వాల్యూ, అంటే ఏంటి, N1కి ఏమేం చెప్పొచ్చు, HC అని చెప్పొచ్చు, N2కి ఏమో HD అని చెప్పొచ్చు వోల్టేజ్ వాల్యూ. బట్ ఫీల్డ్ కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ సేమ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ బోత్ ద స్పీడ్స్. ఓకే, ఫర్ దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ వాల్యూ చేంజెస్ బికాస్ ఆఫ్ స్పీడ్. యాజ్ స్పీడ్ రెడ్యూసెస్ ద వోల్టేజ్ బిల్డప్ విల్ బి రెడ్యూసెస్ అనమాట, రైట్. That is IF is equal to OH. IF is equal to OH. IF is equal to that is IF is equal to this is OH అనమాట IF. ఆ తర్వాత వాడు ఏమన్నాడమ్మా, E1 అనే వోల్టేజ్ అంటే HC అన్నాడు. అంటే E1 అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ E1 అండ్ దిస్ ఈజ్ E2 అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ E1 అమ్మా, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ E1, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ E2. Okay, so then from this we can say that at N1 ఏంటమ్మా ఇక్కడ E1C అంటే ఏంటి, ఈ వాల్యూ HC is E1, right. The value of new voltage for the same IF but N2 దగ్గర ఉంటుంది మనకి, అవునా. సో we can say that from this ఏంటమ్మా ఇక్కడ E2 is equal to E1 అంటే ఏంటి మనకి HC into N2/N1 which can also క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనం ఎలాగా, దట్ ఈస్ HD, దట్ ఈస్ E2 అంటే హెచ్డీనే కదా, E2 నథింగ్ బట్ ఇది హెచ్డి వాల్యూ. అదే నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పాయింట్ ఏం చెప్పానంటే ఇలా నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా పర్లేదు, ఇలా డైరెక్ట్ నోట్ చేసినా పర్లేదు అనమాట, రైట్. క్లియరా కదా, రైట్. ఐ రిపీట్ జస్ట్ ఎ మినిట్. ఫర్ N1 ఏంటమ్మా E1 స్పీడ్ ఉంటుంది, N2కి ఏమో E2 స్పీడ్ ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఓకేనా, మనకేంటి ఫార్ములా ఈ ప్రపోర్షనల్ టు N అని చెప్పాను, E1/E2 ఈక్వల్ టు N1/N2. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాడు ఆల్రెడీ E1 ఇచ్చేసాడు, N1 ఇచ్చాడు, N2 ఇచ్చాడు, E2 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికో E2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, E1 ఇంటూ N2/N1. ఇక్కడ వాడు ఏమనంటే పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద సీన్ డయాగ్రామ్ చూసి మనం నెక్స్ట్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట, డయాగ్రామ్స్ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ HD అనేదేమో E2, HC ఏమో E1 వాల్యూ. డైరెక్ట్గా ఫ్రమ్ ద OCC క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తే నువ్వు చెప్పేయచ్చు. ఓకేనా, డైరెక్ట్గా E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు HC వాల్యూ, ఈ వాల్యూ ఎంత ఉందో మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పేయచ్చు, HD వాల్యూ E2 అనమాట, రైట్. అదే వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఇక్కడ, రైట్. సో E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు HC అనేది ఏమో E1 వాల్యూ, E1 ఇంటూ N2/N1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు HD ఓన్లీ, రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ ఈస్ క్రిటికల్ స్పీడ్ అండ్ క్రిటికల్ రెసిస్టెన్సెస్ calculations అనమాట. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ ఫీల్డ్ సర్క్యూట్ అండ్ ఫీల్డ్ స్పీడ్, రైట్. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్.
a small problem we got going to this in this class, right? Here the magnetization curve, already I said the magnetization curve or OCC curve or open circuit characteristics are same only, right? The magnetization curve of a DC generator has the following points all taken at 1000 rpm. 1000 rpm తో రొటేట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అని చెప్పాడు. ఓకేనా, 1000 rpm తో రొటేట్ అవుతుంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఐఎఫ్ అండ్ ఈనాట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఐఎఫ్ అనేది 0.1 వోల్ట్ అయితే అప్పుడు 100 వోల్ట్స్ వచ్చింది అనమాట. 1 యాంపియర్స్ 0.5 యాంపియర్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే 100 వోల్ట్స్ వచ్చింది. 1 వోల్ట్ వచ్చినప్పుడేమో 1 యాంపియర్, ఐఎమ్ మిస్టేకెన్, 1 యాంపియర్ అప్పుడు 200 వోల్ట్స్, 1.25 యాంపియర్ అప్పుడు 230 వోల్ట్స్, 1.5 యాంపియర్స్ అప్పుడు 250 వోల్ట్స్ అని వచ్చిందని చెప్పేటాడు. దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూ కెన్ డ్రా, ఓసిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. If the field circuit is field current is adjusted to at 1.25 దగ్గర అడ్జస్ట్ చేశాడు, వాట్ మస్ట్ బి ద స్పీడ్ టు జనరేట్ 250 వోల్ట్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్, చెప్తున్నాను జాగ్రత్త చూడండి. ఈ proportional to 2.75 into n if the flux is constant in case of generators, shunt generators. ఓకేనా, షంట్ జనరేటర్లో ది ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఏం చెప్తావు నువ్వు ఇప్పుడు, ఈ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ అని చెప్పావు. ఈఎన్ అంటే ఏంటమ్మా, ద ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్, రైట్. ఎన్ అంటే ఏంటమ్మా, స్పీడ్, రైట్. ఇప్పుడు ఎన్ అనేది స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అయినా ఇంక్రీజ్ అయినా వోల్టేజ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవునా, వాడు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే 1.25 యాంపియర్స్ దగ్గర నాకు 250 వోల్టేజ్ కావాలి అంటే వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రకారం స్పీడ్ 1000 rpm, 1.25 యాంపియర్స్ దగ్గర 230 వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. బట్ వాడేం అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ 1.25 యాంపియర్స్ దగ్గర నాకు 250 వోల్ట్స్ కావాలి, అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత, స్పీడ్ మారుద్ది కదా, ఎందుకంటే స్పీడ్ చేంజ్ అయితే వోల్టేజ్ చేంజ్ అవుతుంది, అవునా కదా. బట్ 1.25 దగ్గర నాకు 250 కావాలంటున్నాడు, 230 ఉంది, బట్ బికాస్ 1000 rpmతో రొటేట్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత స్పీడ్తో రొటేట్ చేస్తే ఇక్కడ 250 వోల్టేజ్ వచ్చుద్ది అని చెప్తున్నాడు అక్కడ, సింపుల్గా, రైట్. సో రైట్, ఫస్ట్ పాయింట్ అది. సెకండ్ ఏంటంటే వాడు అడిగింది, వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ టు జనరేట్ 200 వోల్ట్స్ ఎట్ స్పీడ్ 1000 rpm ఎట్ నో లోడ్. రైట్, ఫీల్డ్ కరెంట్ అడుగుతున్నాడు, 200 వోల్ట్స్ జనరేట్ చేయడానికి ఫీల్డ్ కరెంట్ అడుగుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ యాక్చువల్గా. ఓకేనా, రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్లియర్ చేద్దాం. ద ఫీల్డ్ కరెంట్ ఈజ్ అడ్జస్ట్ టు 1.25. ఫీల్డ్ కరెంట్ ఏంటమ్మా, ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.25. ఈ నాట్ యాక్చువల్గా 1.25 దగ్గర మనకు వచ్చిన వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటమ్మా, ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 230. స్పీడ్ ఈజ్ 1000. వెరీ నైస్. ఓకేనా. ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఫర్ జనరేటింగ్ ద ఈ ఎన్ అంటే ఏంటమ్మా, లెటస్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎన్ తీసుకోండి, స్మాల్ ఎన్ నోట్ చేశాను యాక్చువల్గా. n is the speed of the generating, E naught is equal to 50. అంటే టు జనరేట్ 250 వోల్ట్స్ జనరేట్ చేయడానికి నాకు 1.25 దగ్గర నాకు ఎంత స్పీడ్ కావాలి అంటే n స్పీడ్ కావాలి. ఈ n నేను క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇక్కడ. n is the speed for generating 250 volts. ఓకేనా, 1000 rpm రొటేట్ చేస్తే మాత్రం నాకు వచ్చే 230, బట్ ఎంత n స్పీడ్తో రొటేట్ చేస్తే 250 వచ్చింది. చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ఈ ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్పానమ్మా, 5 into n అన్నాను. 5 ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, దట్ ఈజ్ EG1/EG2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, N1/N2, అవునా కదా. E1/E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1/N2. 5 ఈజ్ కాన్స్టెంట్, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ నాకు కావాల్సింది ప్రజెంట్ ఇక్కడ చూస్తున్నామా, దిస్ ఈజ్ లెట్ సే E1 అనుకో, ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ మనకి E1, దిస్ ఈజ్ N1. అంటే N1 అంటే ఏంటమ్మా, స్పీడ్, N1 స్పీడ్, దిస్ ఈజ్ E1 స్పీడ్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, E2 కావాలి. నాకు E2 కావాలంటే దిస్ ఈజ్ E2, E1, E2 కావాలి. సో E2 దగ్గర మనకు కావాల్సింది ఏంటి, N2 కావాలి, రైట్. E1 దగ్గర N1 1000 ఉంది, E2 దగ్గర N2 కావాలి, రైట్. సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్. ఫార్ములా ఏంటమ్మా, E1/I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1/N2, అవునా. E1/E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1/N2. సో ఫ్రమ్ దిస్ N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1 ఇంటూ E2/E1. E2 వాళ్ళు వాడు ఇచ్చాడు 250 కావాలి మనకి. 250 డివైడెడ్ బై E1 అంటే ఏంటమ్మా 230 ఇంటూ స్పీడ్ ఎంత 1000, వాడు ఇచ్చిన 1000, రైట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమొచ్చింది మనకి 1087. అంటే నువ్వు 1.25 యాంపియర్స్ దగ్గర 1000 rpmతో రొటేట్ చేస్తే నువ్వు 230 వచ్చుద్ది. అదే నువ్వు 1087 యాంపియర్స్ రొటేట్ చేసావు అనుకో జనరేటర్ని, ఓకేనా, ప్రైమ్ మూవర్ని,
జనరేట్ అంటే స్పీడ్తో ఆర్మేచర్ కండక్టర్ రొటేట్ చేస్తే అప్పుడు నీకు ఇక్కడ 250 వచ్చేసింది. అదే వాడి పాయింట్. ఓకేనా. N2 ఏమొచ్చింది మనకి 1087. ఇంత రొటేషన్తో రొటేట్ చేస్తే 1087 రొటేట్ చేస్తే వీ క్యాన్ జనరేట్ 250 volts ఫర్ ద సేమ్ ఫీల్డ్. ఓకేనా. ఈ 1.25 అలానే ఉంటుంది. రైట్. సో కమింగ్ టు సెకండ్, వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ టు జనరేట్ 200 volts? ఫీల్డ్ కరెంట్ అడిగాడమ్మా. ఫీల్డ్ కరెంట్ ఏంటి? IF 200 volts జనరేట్ చేయాలి అట్ స్పీడ్. సారీ, దిస్ ఈజ్ ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ టు జనరేట్ 200 volts అట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 1000 RPM? 1000 RPM దగ్గర మనకి ఇక్కడ 1000 RPM అంటే వాడు ఇచ్చింది కూడా 1000 RPM క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కదా ఇవి. ఓకే, చూడమ్మా 1000 RPM క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ, అవునా. సో 1000 RPM క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దగ్గర 200 volts కావాలి. 200 volts అంటే ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు ఇక్కడ. 200 volts కావాలంటే నీకు ఎంత ఫీల్డ్ కరెంట్ కావాలంటే ఎంత ఫీల్డ్ కరెంట్ కావాలి? 1 ampere. సింపుల్ అయిపోయింది. అర్థమైందా లేదా? పాయింట్ ఈస్ క్లియర్, వెరీ క్లియర్. ఓకే, వాడు 1000 RPM దగ్గర రొటేట్ చేయమన్నాడు. వాడు ఆల్రెడీ సర్క్యూట్లో 1000 RPM ఇచ్చాడు. 200 volts జనరేట్ చేయాలని 200 volts జనరేట్ చేసిన పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. దానికి కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్ అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ టు జనరేట్ 200 volts? దట్ ఈస్ 1 ampere. వెరీ క్లియర్. I point here from the given data value of IF nothing but 1 ampere for E naught is equal to 200 volts. Right. Same problem, just a small change here. Go through this. Okay. Now down. The magnetization curve of a DC generator has the following points, all taken at 800 RPM. Same problem, just I have changed the speed only. Right. Characteristics are here given, same previous only 0.5, 1, 1.5, 1.25, 1.5. The corresponding voltage build up here like this. Okay. If the field current is adjusted at 1.25 amperes, 1.25 amperes there field current adjust చేసేసాడు. వాట్ మస్ట్ బి ద స్పీడ్ టు జనరేట్ 250 volts? 250 volts జనరేట్ చేయాలంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా. 250 volts జనరేట్ చేయాలి. రైట్. సో 250 volts జనరేట్ చేయాలి అంటే 1.25 దగ్గర ఎంత స్పీడ్ కావాలని అడుగుతున్నాడు. సేమ్ ప్రాబ్లం, ఏం చేంజ్ చేయలేదు. రైట్. IF ఈజ్ ఈక్వల్ 1.25, E naught ఈజ్ ఈక్వల్ 230 volts. ఎందుకంటే 1.25 దగ్గర 230 volts ఉంది. అట్ స్పీడ్ ఏంటమ్మా ఇది, అవునా. సో E naught అంటే లెటస్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ N ఈజ్ ద స్పీడ్ ఫర్ జనరేటింగ్. అంటే 250 volts జనరేట్ చేయాలంటే N అనే స్పీడ్ కావాలి. అంటే లెటస్ దిస్ ఈజ్ ఏమనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ E1 అనుకుంటున్నాడు, దిస్ ఈజ్ E2 అనుకుంటున్నాడు. ఓకేనా. టు జనరేట్ E2 వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ అంటే N2 అనుకో, దిస్ ఈజ్ N1 అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ N1. ఈ N1 అనే స్పీడ్తో రొటేట్ చేస్తే E1 జనరేట్ అయింది. N2 అనే స్పీడ్తో రొటేట్ చేస్తే E2 జనరేట్ అయింది. నాకు కావాల్సింది ఈ వోల్టేజ్ కాబట్టి N2 ఎంత అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఓకేనా. రైట్. సేమ్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ E1 by E2 is equal to N1 by N2. From this N2 is equal to N1 into E2 by E1. Right. Okay. Right. N2 is equal to N1 I think 800 into 250 by 230. So please calculate this value. $869.5. Okay, 869 అంటే 870, right? So simply we can say that 870 RPM. So if you run this 870 RPM to run చేస్తే we can build up the voltage of 250. Okay, right. So next point is very clear, already మనం చెప్పినప్పుడు చేసినాం. వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ టు జనరేట్ 200 volts? 200 volts జనరేట్ చేయాలి అంటే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎంత? దట్ ఈస్ 1 ampere. ఓకే, స్పీడ్ మస్ట్ బి 800 RPM. ఇఫ్ ఇక్కడ వీడు 800 RPM కాకుండా వేరే స్పీడ్ ఇచ్చాడనుకో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్, అప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా. బట్ ఇలా చేంజ్ చేయడం ఎందుకంటే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఈజ్ వెరీ కరెంట్ సేమ్ అనమాట, మనం చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్లాస్.
Okay, for the next we go for next problems. Actually there are a lot of problems are there. Okay, we'll continue in the next class.